सामीन और नाजरीन, डूंगर की सरजमीन पर आज की ये महफिल पाक हजरत सैयद इकबाल हुसैन बापू कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के चहलुम के मौके पर मुनक्किद की जा रही है। आप अपने माथे की आंखों से सादात किराम उलमाए जबील एहतराम के मुक़द्दस नूरानी चेहरों का दीदार कर रहे हो। साथ ही महफिल की आन, सुन्नियों की शान सरकार सैयद दादा मियां बापू कादरी फातमी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू जलवा फरोज हैं। साथ ही दूरो दराज से तशरीफ लाए हुए मशाइखीन इस महफिल पाक को इज्जत बख्श रहे हैं। पीर तरीक़त शहजादाए सरकार इकबाल हुसैन बापू सैयद एजाज बाबा ने इस महफिल में नाचीज़ को मदू किया और आप ये महसूस कर रहे होंगे कि जितने बड़े बड़े लोग बैठे हैं उन तमाम के बीच में मेरी हैसियत तालिब इल्म सी है, एक विद्यार्थी सी है। आप इन मुक़द्दस नुफूस क़ुदसिया जिनमें सरकार सैयद निसार बाबा कादरी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन सरकार सैयद नज़ीर बापू, सरकार सैयद यूसुफ बापू, सरकार सैयद अब्दुल बापू और कोड़ीनार की सरजमीन से जिनकी दावत पर मैं हाजिर हुआ सरकार सैयद मोहम्मद मियां बापू कादरी और भी जो सादात हैं जिनके नामों से मैं वाकिफ नहीं, और पीर तरीक़त रहबरे शरीयत मोहसिन मिल्लत सरकार सैयद हाशमी मियां बापू के शहजादे उर्फ पीर बापू ऊना वाले के शहजादे मोहम्मद शरीफ बापू, मोहम्मद शफी बापू भी जलवा अफरोज हैं, ज़हीर बापू टिम्बी वाले और दीगर सादात हैं बड़े बड़े। अगर मैं नाम लेने जाऊं तो एक से बढ़कर एक है और तमाम काबिल ताज़ीम है। साथियों, इन तमाम सादात किराम के बीच में छोटा सा एक गुलदस्ता लेकर मैं हाजिर हुआ हूँ और मेरा गर्ज, मेरी गायज बिल्कुल तकरीर सुनाकर दाद वसूल करना नहीं, मैं जिनका नौकर हूँ उनके गीत गाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। और किसी शायर ने बिल्कुल जो शेर लिखे मेरे दिल की तर्जुमानी कर दी। आपके शहर में डूंगर में पहली बार आया हूँ, कई लोग जानते होंगे कई नहीं जानते होंगे, और गुजराती में जिसे ओळखाण कहते हैं, इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, अरबी में तारुफ कहते हैं। तो साथियों, शायर कहता है यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफ़ा हूँ मैं। सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तज़ा हूँ मैं। मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका। मेरे कशकोल में जो है ज़हरा पाक का सदका। इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं। इसी से कुंभा पल रहा है और पल रहा हूं मैं। न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी। न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी कि जब आवाज देता हूं
तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं। न आबिद हूं न जाहिद हूं, फकत बात है इतनी कि जब आवाज देता हूं तो वो कहते हैं आ रहा हूं मैं। बड़े पीर का मंगता समझकर इश्क के बंदे, हमें सरकार कहते हैं हकीकत में गदा हूं मैं। यही मेरा तारुफ है, गदाए मुस्तफा हूं मैं। सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तजा हूं मैं। शोबुल ईमान में ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ये फरमान ईसाले सवाब के हवाले से सुन्नियों के पास दलील है। मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम में से किसी के घर पे इंतकाल हो जाए और सामने मैयत पड़ी हो, मैयत वाला कुछ बताना चाहे, सुनना चाहोगे कि नहीं सुनना चाहोगे? सहाबा तजस्सुस से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपकी नालैन पे हमारे माँ बाप कुर्बान हो, मगर हमारे पास वो कान नहीं जिस कान से हम मुर्दे की बात को सुन सके। मेरे नबी ने मुस्कुरा के कहा, ऐ मेरे वफादारो, गम न करो, परेशान न हो, तुम्हारे पास वो कान नहीं तो क्या हुआ? मैं मोहम्मद अरबी तुम्हें बताता हूं, मैं बताता हूं कि तुम्हारा इंतकाल करने वाला, दुनिया से जाने वाला तुमसे क्या कहता है। आका कहते हैं, जिस बंदे को तैरना ना आता हो और उसे पानी में डाल दिया जाता है, क्या हालत होती है उसकी? जिस तरह जो तैरने का माहिर ना हो पानी में गिर जाए, जितना वो तड़पता है उतने तुम्हारे मरहुमीन तड़पते हैं। और जो तैरने की जानकारी नहीं रखता, वो पानी में तड़पता है तिनके के लिए, सहारे के लिए, कुछ मिल जाए बच जाऊं। मेरे आका कहते हैं, इसी तरह तुम्हारे मरहुमीन इंतजार करते हैं, मेरे अहले खाना मेरे लिए हाथ उठा के दुआए मगफिरत कर दे, मेरे रिश्तेदार मेरे लिए दुआए मगफिरत करे, मेरे अहबाब मेरे लिए दुआए मगफिरत करे, मेरे दोस्त मेरे लिए दुआए मगफिरत करे। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान का मफहूम है, आका कहते हैं, जब दो हाथ उठ जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन उठे हुए हाथों की लाज रखता है। और जब दुआ करने वाला अपने भाई के लिए दुआ करता है, हाथ उसके नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को पहले पूरी कर देता है। और सरकार सैयद एजाज हुसैन बापू ने मुझे हुक्म दिया है कि तकरीर गुजराती में करनी है, तो मैं आपको गुजराती में सुना देता हूं। साहिबो, जेटला माणसो आपणे अहिया बैठा छीए, सरकार अहमद मुनीर बाबा जे व्यक्ति ना घरे चाल्या जाए वगर रमजान ना ईद थई जाए, सादात उलमा जेमना घरे चाल्या जाए मौज आवी जाए, पण साहिबो डूंगरना कंजूस थी कंजूस माणसना घरे આપણે બધાય ચાલ્યા જઈએ। ઈ માણસ ભલે કંજૂસ હોય પણ આપણા બધાયને જોઈ અને એક વાત તો જરૂર કહેશે, બોલો હું તમારા માટે શું કરી શકું છું? ઈ વ્યક્તિ ભલે ગમે એટલો કંજૂસ હોય પણ આપણા બધાયને, સાદાતને, ઉલમાને જોઈને જરૂર એમ કહેશે, બોલો તમારી ફરિયાદ શું છે, હું તમારા માટે કઈ રીતના મદદરૂપી બની શકું? સાહેબો, ડુંગરના કંજૂસ થી કંજૂસ વ્યક્તિની સામે આપણે નથી બેઠા, આપણે તો મદીના તરફ મોઢું કરી અને રબની હુઝુર દુઆએ મગફિરત માટે બેઠા છીએ, ઈસાલે સવાબ માટે બેઠા છીએ। અને ઈ રબ તો એટલો કરીમ છે ને કે આદમી બીજા આદમીને મહેરૂમ રાખી શકે। મારો રબ એની મખલૂકને કદી મહેરૂમ નથી રાખતો। જ્યારે આપણે દુનિયામાં આવવાના હતા એના પહેલા મૌલા તાલાએ માની છાતીની અંદર આપણા ખોરાકની વ્યવસ્થા કરી દીધી, એટલે કે મારો બંદો ભૂખો ના રહે। જે આવવા પહેલા આટલું ઇંતજામ કરી દઈએ। અને સાહેબો, આજે તો ફિતનાઓનો જમાનો છે ને, હર કોઈ ફિતનાબાજીની અંદર પડ્યો છે।
એટલે રબ રસૂલને ભૂલી ગયો છે. પણ અસલ વાત ઈ છે કે વિજ્ઞાન ગમે એટલી તરક્કી કરી લે, ઇન્સાન અને ઇન્સાનિયતની કામયાબી તાજદારે મદીનાના કદમોની અંદર છુપેલી છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી. નજાત જોઈએ છીએ, જિંદગી સુંદર જોઈએ છીએ, બખ્શિશ જોઈએ છીએ, જિંદગીમાં પ્યાર જોઈએ છીએ, કબ્રની અંદર ઉજાલો જોઈએ છીએ, જીવનની અંદર રાહત જોઈએ છીએ. એક જ દર છે, જે દર દરે મુસ્તફા છે. જો આ દર થી દૂર થયા તો બરબાદ. પણ આજનો વ્યક્તિ એમ કહે છે, શકીલ હઝરત તમે અલ્લાહ રસૂલની વાત કરો છો? અમેરિકાએ આટલી તરક્કી કરી લીધી, ચાઇનાએ આટલી તરક્કી કરી લીધી, અને મંગળ ગ્રહ સુધી વ્યક્તિઓ પહોંચી ગયા, અને તમે વાત હજી અલ્લાહ રસૂલની કરો છો? જોવો તો ખરી, વિજ્ઞાને કેટલી તરક્કી કરી. આઈફોન બનાવી દીધા, સ્માર્ટફોન બનાવી દીધા. આટલી તરક્કી કર્યા બાદ પણ તમે હજી અલ્લાહ રસૂલની વાત કરો છો? હું કહું છું મારા દોસ્ત, હજી તું ગાફિલ છો. તું રબની કુદરતને સમજી નથી શક્યો. જે ફોન 5 લાખ રૂપિયાનો ખરીદે છે ને, એ ફોન ની અંદર શું ખૂબી છે કે સ્માર્ટફોન છે, આઈફોન છે, એના મેગાપિક્સલ અને કેમેરા હાઈ છે. એની 5 લાખ કિંમત અદા કરી. પણ કરોડો અરબો વર્ષ પહેલા અલ્લાહ તાલાએ આદમીને જે આંખ દીધી છે, આજે પણ વિજ્ઞાન એવી આંખ નથી બનાવી શક્યો જે મારા રબની કારખાને કુદરતનો શાહકાર છે. સાહેબો, અલ્લાહ રસૂલની બારગાહ સિવાય નજાતનો કોઈ રસ્તો નથી. આ ફિતનાના જમાનાની અંદર આપણે બીજા કોઈની તો વાત નહીં કરીએ કે ફલા આમ કહે છે અને બીજો આમ કહે છે. ના ના, આપણે સુન્ની છીએ ને, આપણે હુસૈની છીએ ને, આપણે ગરીબ નવાઝના માનવા વાળા છીએ ને, આપણે ગોશ્ત પાકના માનવા વાળા છીએ ને, એટલે બીજા કોઈની વાત નહીં કરીએ. આપણે તો આપણી વાત કરશું. સાહેબો, આજે સમાજની અંદર જેટલા બિગાડ છે એ બધાય બિગાડોની લિસ્ટ બનાવો. જેટલી બીમારીઓ છે, નોજવાનો મા બાપની ઇજ્જત નથી કરતા, નોજવાનો સાદાતના કરીબ નથી જાતા, નોજવાનો મસ્જિદની અંદર નમાઝની પાબંદી નથી કરતા, નોજવાનો મસ્જિદની અંદર તાવુન નથી કરતા, નોજવાનો મોબાઈલની અંદર આખી રાત કાપી દે છે, અને સવારે એના મજદૂર મા બાપને મહેનત કરવી પડે છે. જેટલી બીમારીઓ છે, બધી બીમારીઓને લખો. એના ઈલાજ માટે હું ખાલી એક શબ્દ લખીશ, અને એ એક દવા બધી બીમારીઓને ખત્મ કરી દેશે. એ શું ઈલાજ છે, એ શું જવાબ છે, એ શું દવા છે જે બધી બીમારીઓને કામ આવી શકે છે? એ એક જ ઈલાજ અને એક જ દવા છે જે બધી બીમારીઓમાં કામ આવશે. એ જવાબ છે, આપણી કોમ પાસે તાલીમ નથી ને, તો આ બધી બીમારીઓ આપણા અંદર છે. અગર તાલીમ હોય, અગર શિક્ષણ હોય, અગર અભ્યાસ હોય, અગર એજ્યુકેશન હોય, તો આપણી કોમ પોતાના હાથે કદી પગ ઉપર કુવાડા ના મારે. અને સાહેબો, મદીનાના તાજદાર રહેમતુલ લીલ આલમીન આકા મોહમ્મદ મુસ્તફા સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ ફરમાવે છે, ઇલ્મ નૂર છે, તાલીમ ઈ ઉજાલો છે, એજ્યુકેશન ઈ રોશની છે. એનો વિરોધી શબ્દ થયું કે અભણતા જહાલત ઈ અંધકાર છે. તો જે અંધારાની અંદર બેઠો હોય એને સામે શું છે ઈ તો દૂર, પોતાની પાસે પડેલી વસ્તુ પણ ના દેખાય. ઈ જ વજહ છે કે આપણે કોઈને કહીએ કે લગનની અંદર ડીજે ના વગાડતા, તો ઈ અંધકારમાં ફસાયેલો છે ને, તો બિચારો એમ વિચારશે કે મૌલાનાની ડીજે વાળા સાથે લડાઈ લાગે છે. પણ અસલ વાત ઈ નથી. અસલ વાત ઈ છે કે જેમની પાસે રોશની છે, ઉજાલો છે, ઈ પોતે ફર્ક કરી શકે છે કે શું મારા માટે સારું છે, શું ખરાબ છે. જ્યારે રોશની જ ના હોય તો બરબાદી બરબાદી અને બરબાદી છે. આપણે હુઝુર પાક સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ના જીવનથી દૂર થયા ને, એટલે બરબાદીઓ આવી. પણ હુઝુર પાકના સીરતની એક વાત કરી દઉં, એટલે કે સરકાર સૈયદ ઇકબાલ હુસૈન બાપુ પણ રાજી થઈ જાય, અને પીરોના પીર ગૌસુલ આઝમ જીલાની પણ રાજી થઈ જાય. સાહેબો, આજે તો આપણા પાસે સારી એવી સુંદર જિંદગી છે, પણ મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે જ્યારે 40 વર્ષની ઉંમરમાં નબુવતનો એલાન કર્યો છે,
મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામ નો કલમા પડવા વાળા સહાબાએ જે કુરબાનીઓ, જે તકલીફો બરદાસ્ત કરી ને, એના માટે આખી એક તકરીર અને આખો એક પ્રોગ્રામ જોઈએ. એ બધી વાતોને તમારા સમક્ષ રજૂ કરવા માટે પણ ઇખ્તિસાર સાથે ઈ બિલાલે હબશી જેમને અંગારા ઉપર સુવડાવવામાં આવે અને જેમના શરીરની અંદરથી નકળતા ખૂનના કારણે ઈ અંગારા ઠંડા પડી જાય, ઈ હઝરતે સુમૈયા જે ઇસ્લામ ઉપર પોતાની જાન કુરબાન કરે છે, ઈ મક્કાના સહાબા જેમણે રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉપર પોતાની ઓલાદો કુરબાન કરી, અને જ્યારે તાઈફના માણસોએ પેગંબરે ખુદાને અઝિયત દીધી ને, અલ્લાહ તાલાએ મહેબૂબનો દિલ બહેલાવવા માટે મેરાજ અતા કરી, અને મેરાજ બાદ અલ્લાહ તાલાએ મહેબૂબને હિજરતનો હુકમ દીધું. અને મારા આકા જ્યારે મદીને મુનવ્વરા ગયા ને, તો મદીનાની અંદર બિલકુલ સહાબા હુઝુર પાકનો ઇંતજાર કરે છે, અને ઇંતજાર કરતા કરતા એમની રાત અને દિવસ નકળતી હતી. પણ સાહેબો, જેવી રીતના 12 રબીઉલ અવ્વલના દિવસે સુન્નીના ચહેરા ઉપર ખુશી આવે છે, બિલકુલ એવી ખુશી મદીનાના સહાબાના ચહેરા ઉપર આવી, એટલે કે એમના વચમાં હુઝુર તશરીફ લઈ આવ્યા. અને हाफिज जलंधरी किए छे, कहीं तलाअल बदरुल अलैना की सदाएं थी, कहीं छोटी छोटी बच्चियां डफ बजाती थी, रसूल पाक की जानिब इशारे करके गाती थी और कहती थी हम हैं बच्चियां नजरान के आली घराने की, खुशी है हमें आमिना के लाल के तशरीफ लाने की. हुजूर આવી ગયા. મારા આકા અલૈહિસ્સલામ ના વફાદારો પાસે ઝંડા તો નહોતા ને, તો પોતાના અમામાઓને ખોલી અને નેઝા ઉપર બાંધી અને ઝંડો લહેરાવ્યો છે, અને દુનિયાને કીધું આઈ નહીં હુકુમત, સિક્કા નયા ચલેગા, આલમ ને રંગ બદલા સુબહે શબે વિલાદત. હુઝુર આવી ગયા મદીને મુનવ્વરા, અને હુઝુર પાક આવ્યા ને, આપના પહેલા મક્કાના સહાબા પણ આવી ગયા છે, અને આપના બાદ પણ મક્કાના સહાબા આવ્યા. અને જે મક્કાના સહાબા મદીના આવ્યા ને, એમણે પોતાનું ઘર છોડ્યું, એમણે પોતાની ખેતીવાડી, એમની જમીનો, એમની જાયદાદ, એમની મિલકત, એમનો બિઝનેસ બધુંય મક્કા મૂકીને આવ્યા. ખાલી આવ્યા તો કેમ આવ્યા? વદ્દુહાના ચહેરાના મુરીદ બનીને આવ્યા છે, વલ્લૈલની ઝુલ્ફોના આશિક બનીને આવ્યા. અને જ્યારે હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામના વફાદારો જે મક્કી સહાબા છે મદીનામાં આવ્યા, તો એમના પાસે ખાવા માટે પણ નહોતું, એમના પાસે ધંધો કારોબાર કરવા માટે પણ કઈ નહોતું. મારા આકા અલૈહિસ્સલામે 1400 વર્ષ પહેલા જે રસ્તો લીધો ને, એ રસ્તો પણ આજે પણ એટલો કારામદ છે કે જો ઈ રસ્તા ઉપર ચાલે ને તો મુસલમાન કદી હેરાન ન થાય. આવા વાળા અસહાબે કિરામને એક દિવસ તો કોઈ પણ મદની સહાબી ખવડાવી દે, આવા વાળા સહાબાને 2 દિવસ 5 દિવસ તો કોઈ પણ ખવડાવી દે, પણ સદા તો ના ખવડાવી શકે ને. એટલે મારા આકા અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામે ઈ રસ્તો લીધો જે ઉમ્મતની બહેતરી માટે હતો. શું રસ્તો લીધો? કે જે મુહાજિર સહાબા હતા એમના સામે અંસાર સહાબાને કર્યા, જે મક્કાના સહાબા હતા એમના સામે મદની સહાબા કર્યા. અને મારા આકાએ એક મક્કાના સહાબાને, એક મદીનાના સહાબાને મિત્ર બનાવી દીધા, અખી બનાવી દીધા, ભાઈ બનાવી દીધા. અને કીધું મદીનાના સહાબાને સાંભળો, તમારા પાસે જમીન છે, તમારા પાસે મકાન છે, તમારા પાસે જાયદાદ છે, તમારા પાસે પૈસા છે, તમે હિજરત નથી કરી, તમારું કઈ લૂંટાણું નથી, પણ જે મક્કાથી આવ્યા છે એમનું બધું લૂંટાઈ ગયું છે, એમનું બધું ઈ મૂકીને આવ્યા છે. એટલે તમે મદીનામાં પોતાના જાયદાદ સાથે, માલ સાથે રહ્યો છો, તમે પોતાના એક મોમિન ભાઈનું ધ્યાન રાખો, અલ્લાહ ખાतिर એનું અજર તમને અલ્લાહ તાલા અતા કરશે. ખાલી એકનું ધ્યાન રાખો. મૌલા અલી શેરે ખુદા કહે છે કે બધાયને રસૂલે પાકે મક્કા મદીનાના સહાબાના અખી બનાવી દીધા. અને મારો વારો આવ્યો ને તો મેં અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, તમે બધાયને એકબીજાના ભાઈ બનાવી દીધા, પણ મને તો કોઈના અખી ના બનાવ્યા, મને તો કોઈના ભાઈ ના બનાવ્યા. હુઝુરના વદ્દુહાના ચહેરા ઉપર તબસ્સુમ આવ્યું, અને મારા આકા કહેવા લાગ્યા, અલી તમે દુનિયા આખિરતમાં મારા ભાઈ છો, તમે મારા ભાઈ છો. સિદ્દીક અકબર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુના જે અખી બહેના, જે ભાઈ બહેના ને, સિદ્દીક અકબર ને કહે છે કે એ અબુ બકર સિદ્દીક, આ પૈસા લ્યો,
આ કારોબાર લ્યો, આ મકાનની અંદર ભાગ લઈ લ્યો, કેમ કે તમે મક્કામાં બધું મૂકીને આવ્યા છો અને મહેબૂબે ખુદાએ તમને મારા ભાઈ બનાવ્યા છે. હું મારી જાયદાદનો અડધો ભાગ તમને દઈ દઉં છું. અબુ બકર સિદ્દીક કહેવા લાગ્યા, મને જાયદાદનો ભાગ નથી જોતો, મને ખાલી મદીનાનું બજાર દેખાડી દો. પછી હું છું અને બાજારે મદીના છે. અને ટેન્શન એમને હોય જેમને માલની અંદર ભેળસેળ કરવી હોય, હરામનું વેચવું હોય કે હરામ ખાવું હોય, એમનો ધંધો ના ચાલે કે એમને મંદી નડી શકે. પણ જે હલાલ કમાવા વાળા હોય ને, એ કદી ફિક્રમંદ ના હોય. એમને ખબર હોય કે રોજીનો રઝાક તો ખાલી અલ્લાહ છે. અબુ બકર સિદ્દીકે મદીને મુનવ્વરાની અંદર કારોબાર કરી અને પોતાના ઈ મદની ભાઈની મદદ કરી છે. સાહેબો, આટલી મહેનત અને આટલી કુરબાનીઓ હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલાતુ વસ્સલામના વફાદારોએ મદીને મુનવ્વરામાં દીધી છે. અને સાહેબો, જ્યારે મદીના સહાબા આવી અને રહેવા લાગ્યા ને, તો મદીને પાકની અંદર સહાબા ઇકરામ અલૈહિમ રિદવાને ઘણી તકલીફો અને ઘણી મુસીબતોનો સામનો કર્યો. અલ્લાહુ અકબર, એવો સામનો કર્યો ને કે અગર સીરતે પાક હું તમને સંભળાવતો જાઉં તો આખો દિવસ ખતમ થઈ જશે, રાત ખત્મ થશે, પણ વાતો ખત્મ નહીં થાય. વિચાર કરો કે જ્યારે દુશ્મન આવડો મોટો લશ્કર લઈ અને બદ્રના મેદાનમાં આવ્યો હોય અને વફાદારો ખાલી 313 છે. એ 313 અલ્લાહ અને એના રસૂલ ઉપર ભરોસો કરીને ચાલ્યા. અલ્લાહ તાલાએ એ 313 ના મુકદ્દરમાં ફતહ લખી દીધી, કામયાબી લખી દીધી, નુસરત લખી દીધી. પણ વિચાર કરો કે ઈ સમયની અંદર જે દુશ્મન આવ્યો છે, ઈ સમયમાં જ્યારે યુદ્ધ થાય તો દુશ્મન વ્યક્તિને વિજેતા વ્યક્તિ કદી જીવવા ના દે, એમને મારી નાખે, કાપી નાખે. પણ મારા આકાએ ઇન્સાન અને ઇન્સાનિયતનું એવું ભલું કર્યું ને કે બદ્રની ફતહ બાદ જે દુશ્મન વ્યક્તિઓ વૈધા ને, એમાંથી પૈસા વાળાઓને અલગ કરી લીધા, ગરીબોને અલગ કરી લીધા. અને પૈસા વાળાઓને કીધું કે તમે લોકો જેટલું નુકસાન થયું છે એમની ભરપાઈ કરશો અને પછી તમારા માટે આઝાદી છે. અને ગરીબ માણસોને કીધું તમારામાંથી કોને લખતા વાંચતા આવડે છે, અલગ થયા અને કીધું અમને લખતા વાંચતા આવડે છે. મારા આકાએ કીધું કે જે મારા સહાબાને લખતા વાંચતા નથી આવડતું એમને લખતા વાંચતા શીખડાવી દો. તમને વગર પૈસાના મોહમ્મદે અરબી આઝાદી દઈ દેવાના છે. તાલીમની કિંમત, તાલીમની અહેમિયત. અને સાહેબો, જ્યારે આટલા પ્યારથી, આટલા ઇશ્કથી મુરીદો તૈયાર થયા છે, મારા આકા અલૈહિસ્સલામે હજ્જતુલ વદા કર્યું, આખરી હજ કર્યું. અને આખરી હજનો જે ખુતબો છે ને, એ ખુતબો તો તવીલ છે, પણ એની બે વાતો ખૂબ પ્રખ્યાત છે, ખૂબ મશહૂર છે, જે હું તમારા સમક્ષ રજૂ કરવા માંગુ છું. મારા આકા અલૈહિસ્સલામ ફરમાવે છે હજ્જતુલ વદાના મોકા ઉપર કે એ મારા વફાદારો, જે પણ અહીંયા મજલિસમાં છે ઈ પણ સાંભળો, અને જે નથી એમના સુધી અમારો પેગામ પહોંચાવી દો. સાંભળો, મેં તમને ખૂબ મહેનતથી અલ્લાહના બંદા બનાવ્યા છે, ખૂબ તકલીફો બરદાશ્ત કરી છે, પેટ ઉપર પથ્થર બાંધ્યા છે, ઘણા યુદ્ધ થયા છે, અને તમારા દિલની અંદર તૌહીદ અને રિસાલત માટે ખૂબ પ્રયત્ન અને ખૂબ મહેનત કરી છે. હવે આવનારા સમયની અંદર થઈ શકે છે કે તમને દુનિયા ગુમરાહ કરવા આવે અને તમારામાંથી માણસો ગુમરાહ પણ થઈ જાય, પણ હું તમને હિદાયત અને રોશનીનો એક રસ્તો દઈને જાઉં છું. જે પણ માણસો કયામત સુધી આ રસ્તાને પકડીને રાખશે, કદી ગુમરાહ નહીં થાય, કદી હિદાયતથી એમના કદમ ડગમગાશે નહીં, એ હિદાયત ઉપર કાયમ રહેશે. સહાબાએ અર્જ કરી, યા રસૂલલ્લાહ, ઈ શું છે? મારા આકા ફરમાવે છે, હું તમારા અંદર બે ભારી વસ્તુ મૂકીને જાઉં છું. હું તમારા અંદર એક કુરઆન મૂકીને જાઉં છું, બીજી મારી અહલે બેત મૂકીને જાઉં છું. હું તમારી અંદર પહેલું કુરાન મૂકીને જાઉં છું. જ્યાર સુધી કુરાનને પકડી રાખશો કદી ગુમરાહ નહીં થાઓ, અને જ્યાર સુધી અહલે બેતને પકડી રાખશો કદી ગુમરાહ નહીં થાઓ. સાહેબો, અલ્લાહના નબીએ કુરાનના સાથી અહલે બેતને બનાવ્યા. સહાબાને કુરાનના સાથી નથી બનાવ્યા, અહલે બેતને બનાવ્યા. કેમ કે આકા જાણે છે કે ના કયામત સુધી કુરાન ખત્મ થશે, ના મારી અહલે બેત ખત્મ થશે. અને અહલે બેતે
કુરાનનો સાથ ખૂબ નિભાવ્યું અને એવું નિભાવ્યું ને કે જોવો તમે સૈયદના ઇમામે હસન મુજતબાને જે મસ્જિદ નબવીની અંદર મસનદ બિછાવી અને રસૂલુલ્લાહના વફાદારોને કુરાનની શિક્ષા આપે છે. તમે કરબલાના મેદાનની અંદર ઇમામે અલી મકામ, ઇમામે તિશ મકામ, ઇમામુલ હુમામ, ઇમામે હુસૈન રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હોએ કુરાનની નામૂસની ઇજ્જત એવી સંભાળી છે ને કે દુનિયાની અંદર હર વ્યક્તિ જેમનું માથું શરીરથી અલગ થઈ જાય ઈ કલામ કરવાના લાયક નથી રહેતો, પણ મારા મૌલા હુસૈનનો સરે મુબારક અગર નેઝા ઉપર છે તો હુસૈન કુરાનની તિલાવત નેઝા ઉપર કરી અને ઉમ્મતને પેગામ દે છે કે એ ઉમ્મત તમારી નજાત कुरान कुरान અને कुरान में है. ऐसा जहां में कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. जिसके लिए यजीद ने इतने सितम किए, अरे वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है. मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है. साहिब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु ना આ વાકિયા કરબલા બાદ તમે તારીખ ઉપાડીને જોવો. સૈયદના ઇમામે ઝૈનુલ આબેદીન કોઈ યુદ્ધની અંદર નથી ગયા, કોઈની સાથે નથી ચાલ્યા. બસ આપે કામ કર્યું છે ને તો એક કામ કર્યું છે, કુરાનની શિક્ષાને આમ કરી છે. અને કુરાનની શિક્ષા આમ કરવાનું જ કારણ હતું કે સમાજને ઉમર બિન અબ્દુલ અઝીઝ જેવો રહેબર મળે છે. એ કુરાનનો જ સદકો હતો કે આપે આખા જમાનાને બદલીને રાખી દીધું છે. કુરાનનો અહેસાન જોવો કે સૈયદના ઇમામે બાકર રદિયલ્લાહુ તઆલા અન્હુ કુરાનની ખિદમત કરે છે. આગળ જોવો સૈયદના ઇમામે જાફર સાદિક કુરાનની ખિદમત કરે છે, કુરાનને આમ કરે છે, કુરાનની શિક્ષાને આમ કરે છે. આગળ જોવો સૈયદના ઇમામે મૂસા અલ કાઝિમ કુરાનની શિક્ષાને આમ કરે છે. આગળ અઈમ્મા અહલે બેત કુરાનની શિક્ષાને આમ કરતા રહ્યા. અને હત્તા કે જમાનો આવ્યો છે પીરાને પીર સૈયદના શેખ અબ્દુલ કાદિર જીલાનીનો, વલીઓના તાજદાર ગૌસુલ આઝમ જીલાની જ્યારે જન્મ લે છે, એમના રાત્રે हुजूर पाक एमना वालिद हजरते अबू साले मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैना ख्वाब में तशरीफ ले आवी અને એક વાત કીએ છે, વાત કેટલી કિંમતી છે. મારા આકા કીએ છે એ અબુ સાલે મૂસા જંગી દોસ્ત તમારા ઘરે જે બાળક જન્મ લઈ રહ્યો છે એ બાળક મામૂલી નથી. એ બાળકની શાન વલીઓમાં એવી છે જેવી નબીઓની અંદર મુજ મોહમ્મદ મુસ્તફાની શાન છે. गौसे आजम दरमियाने औलिया चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया, बिल्कुल एवी शान साथे आप तशरीफ लावी રહ્યા છે. અને ગૌસુલ આઝમ જીલાની જ્યારે દુનિયાની અંદર તશરીફ લઈ આવ્યા ને આપે પહેલા દિવસ રોજો રાખ્યો છે. અલ્લાહુ અકબર. થોડીક ઉંમર મોટી થઈને તો આપની વાલિદાએ આપને પડવા માટે તાલીમ માટે મદ્રસે મોકલ્યું છે. હુઝુર ગોસ્ત પાક સરકાર મદ્રસે ગયા છે, બિસ્મિલ્લાહ પડી છે. ઉસ્તાદે કીધું અબ્દુલ કાદિર બાકીનો સબક કાલે આપીશ. હુઝુર ગોસ્ત પાક મુસ્કુરાવીને કહેવા લાગ્યા, ઉસ્તાદજી કારી સાहब જેટલું મને યાદ છે એટલું સાંભળી તો લ્યો. અલ્લાહુ અકબર. કારી સાहब કહેવા લાગ્યા ઠીક છે પડો. ગોસ્ત પાક સરકારે અલહમદોની અલીફ થી ચાલુ કર્યું છે. અલ્લાહુ અકબર. ખાલી અલહમદો શરીફ નહીં, ખાલી સૂરે બકરા નહીં, ખાલી સૂરે આલે ઇમરાન નહીં, પહેલો પારો નહીં, બીજો પારો નહીં, ત્રીજો ચોથો અને પાંચમો પારો નહીં, 17 સિપારા કુરાન મજીદ ના સંભળાવી દીધા છે. કારી સાहब કહેવા લાગ્યા અબ્દુલ કાદિર તમે પહેલે કયા મદ્રસે જતા હતા? કીધું કોઈ મદ્રસે નહીં, આજે તો પહેલો દિવસ છે. પહેલા દિવસનો બાળક 17-18 સિપારા કેવી રીતના સંભળાવી શકે? ગોસ્ત પાક કહેવા લાગ્યા દુનિયાનો કોઈ બાળક સંભળાવી શકે કે ના સંભળાવી શકે હું નથી જાણતો, પણ જેમની વાલિદા ઇમામે હુસૈનના ખાનદાનથી આવતી હોય, જેમના વાલિદ ઇમામે હસનના ખાનદાનથી આવતા હોય, એ અબ્દુલ કાદિર જીલાની જરૂર સંભળાવી શકે છે. કીધું તમે અલ્લાહ
કીધું તમને આટલા સિપારા કેવી રીતના યાદ થયા? કીધું અમ્મીને યાદ હતા. ઘરનું કોઈ કામ મારા અમ્મી ત્યાર સુધી નહોતા કરતા જ્યાર સુધી કુરાનની તિલાવત ના થાય. અને આજે મુસલમાન પોતાના હાથની અંદર મોબાઈલ લઈ અને જો પોતાની જિંદગી ગુજારે ને તો પછી નાનો બાળક પણ મોબાઈલનો આદી થઈ જાય. અને જ્યારે નાનો બાળક મોબાઈલનો આદી થઈ જાય ને તો ખબર નથી પડતી કે ક્યારે તમારી નસ્લ યઝીદિયત તરફ ચાલી ગઈ, ક્યારે તમારી નસ્લ મરવાનિયત તરફ ચાલી ગઈ, ક્યારે તમારી નસ્લ ગુમરાહ થઈ ગઈ. સાહેબો, આપણે આપણા બાળકને જેવી રીતના ઘરની બહાર જેવા તેવા સાથે નથી બેસવા દેતા, એવી રીતના આપણે પોતાના બાળકને મોબાઈલની અંદર પણ જેવા તેવાની સંગત ના લેવા દઈએ. તકરીર પણ જેવા તેવાની ના સાંભળો. તકરીર સાંભળો તો ખાલી સુન્ની આલિમે દીનની તકરીર સાંભળો. એવાની તકરીર કદી ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહની મોહબ્બત ખત્મ થઈ જાય. એવાની તકરીર કદી ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર રસૂલુલ્લાહના અસહાબની તાઝીમ ઓછી થઈ જાય. એમની તકરીર કદી ના સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલની અંદર અહેલે બેતની અઝમત ઓછી થઈ જાય. તકરીર સાંભળવી છે હુઝુર શેખુલ ઇસ્લામની તકરીર સાંભળી લ્યો. તકરીર સાંભળવી છે માહરેરાના સાદાતની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળવી છે સુન્ની આલિમે દીનની તકરીર સાંભળો. તકરીર સાંભળવી છે એમની તકરીર સાંભળો જેમની તકરીર સાંભળ્યા બાદ દિલ દરૂદ પડવા ઉપર મજબૂર થઈ જાય. અગર ઈમાન બચાવવું છે, અગર નસલ બચાવવી છે તો તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે કે તમારો દીકરો કોની સંગતમાં રહે છે. અગર સંગતનો ખ્યાલ નહીં રાખો તો બધું બરબાદ. અને સરકાર ઇકબાલ હુસૈન બાવા રહેમતુલ્લાહ અલૈહના ચાહવાવાળો, તમે તમારા પીરો મુર્શિદથી જે મોહબ્બત કરો છો એમની સંગતના કારણે, એમની સોહબતના કારણે. અને સોહબત એટલી કિંમતી છે, અગર સાદાતના સાથે રહેશો, અગર ઉલમાના સાથે રહેશો, પીરો મુર્શિદના દામનને પકડીને રાખશો તો કદી ગુમરાહ નહીં થાઓ. બાકી જો દામન મૂકી દેશો ને અને એમની અંદર ऐब અને ખામીઓને તલાશ કરશો ને તો જિંદગી ક્યારે જહન્નમ તરફ ચાલી જશે ખબર નહીં પડે. આ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો. આ ગુલશન ગુલશને મુસ્તફા છે, આ ગુલશન ગુલશને હૈદરે કર્રાર છે, અહેલે બેતનો ગુલશન ગુલશને ફાતિમા છે. આ એવો ગુલશન છે જે ગુલશનની અંદર હંમેશા ફૂલ ખીલે છે. અને એવા એવા ફૂલ ખીલે છે ને કે અગર ઈ અઝીમ હસ્તીઓનું હું તઝકિરો કરતો જાઉં તો સમય મારો બધોય પૂરો થઈ જશે. પણ ખાલી આ વાતને હંમેશા યાદ રાખજો. અગર તમારે પોતે કોઈ ફળની ઈચ્છા હોય તો ઈ ફળ તમને ઈ ઝાડમાંથી જ મળશે જે એની અસલ હોય. કદી તમે કેરીને બાવળના ઝાડ ઉપર તલાશ કરો તો નહીં મળે. હંમેશા તમને કેરી મળશે તો આંબાના ઝાડ ઉપર જ મળશે. આ જે ફિતનાના જમાનામાં માણસો અહેલે બેતની ગુસ્તાખીઓ કરે છે, સહાબાએ કિરામની ગુસ્તાખીઓ કરે છે, પણ અમે ઈ બીજી તરફ જોતા જ નથી. એટલે કે બીજી તરફ તો ઈ જોવે જેનો કોઈ મુર્શિદ ના હોય. અમારી પાસે મુર્શિદ સરકાર સૈયદ દાદામિયા બાપુ કાદરી જેવી હસ્તી છે. અમારા પાસે સરકાર નિસાર અહેમદ કાદરી બગદાદી જેવી હસ્તી છે. અમારા પાસે મુર્શિદ સરકાર અહેમદ મુનીર બાવા છે, સરકાર એજાઝ બાપુ છે, સરકાર નઝીર બાપુ છે. આવી હસ્તીઓ છે. અમારે બીજી તરફ જોવાની જરૂરત નથી. અમે આમનું દામન પકડ્યું છે. ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા અલ્લાહ પાક એમના સદકામાં અમને જન્નતમાં દાખલો અતા કરી દેશે. અને સાહેબો, બિલકુલ સાદી રીતે હું વાત કરું છું એટલે કે જે મારા જેવા વિદ્યાર્થી વર્ગના માણસો છે ને એમના દિલ દિમાગની અંદર વાત ઉતરી જાય. હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ કહે છે કે બાળપણની અંદર મારા વાલિદને મેં કીધું કે વાલિદ સાહેબ ફલા જગ્યાએ એક મેળો આવ્યો છે, મેળામાં જઈએ. વાલિદે કીધું ઠીક છે શિરાઝી, મેળામાં જઈએ છીએ, પણ વાત યાદ રાખજો. શું વાત છે? કીધું મારું દામન ન છોડતા. મેળાની ભીડમાં, હુજુમમાં, પબ્લિકમાં જો દામન છૂટી ગયો ને તો ખોવાઈ જશો. હઝરત શેખ સાદી શિરાઝી કહે છે મેં વાત બિલકુલ ઝહેનમાં બસાવી લીધી અને દામન પકડી અને મારા અબ્બાજીની પાછળ પાછળ મેળાની અંદર દાખલ થયો. પણ જ્યારે મેળાની રંગીની જોઈને તો ક્યાંક જગમગાતી લાઈટ દેખાય છે, ક્યાંક દીવા દેખાય છે, ક્યાંક રમકડા દેખાય છે. અને એ જોતા જોતામાં મારા હાથેથી મારા અબ્બાનું દામન છૂટી ગયું.
અને જ્યારે દામન છૂટી ગયો ને પછી તો હું જે હેરાન થયો છું, આખો મેળો પૂરો થઈ ગયો પણ મારા અબ્બા ના મળ્યા. અને કોઈક ભલા માણસે મારાથી વાત કરી, મને તો ઘરનું સરનામું પણ યાદ નહીં, પણ જેવી તેવી રીતે તલાશ કરી અને એ ભલા માણસે મને ઘર સુધી પહોંચાવી દીધો. 3-4 દિવસ બાદ હું ઘરે પહોંચ્યો ને, મારા વાલિદને ભેટી પડ્યો અને આંખમાંથી આંસુ નીકળી પડ્યા અને કીધું, અબ્બાજી 3-4 દિવસ ખૂબ હેરાન થયો છું, તમારા વગર ખૂબ પરેશાની થઈ છે. મુસ્કુરાવીને અબ્બા કહેવા લાગ્યા, એ શિરાઝી, આ તો દુનિયાનો મેળો હતો જેમાં દામન છૂટી ગયો ને, 3-4 દિવસ બાદ ઘરે પહોંચી ગયો છો, પણ કદી પીરો મુર્શિદનો દામન ના છોડજે. અગર ઈ દામન છોડી દીધું તો કદી જન્નતમાં નહીં પહોંચી શક, પછી રસ્તો જહન્નમનો જ બાકી રહેશે. એટલે લાઝિમ છે, જરૂરી છે કે આપણે આપણા પીરો મુર્શિદના દામનને મજબૂતીથી પકડીએ, રસમન નહીં, હકીકતન. અને એટલી હકીકત સાથે એમનું દામન પકડીએ. અને આ પણ સિલસિલો કોઈ મામૂલી સિલસિલો નથી. પીરી મુરીદી કોઈ બજારમાં વેચાવા વાળી વસ્તુ નથી. આ તો એટલી અઝીમ વસ્તુ છે ને, આ એક રૂહાની સાંકળ છે જેનો એક કિનારો મોહમ્મદ મુસ્તફા છે તો બીજો કિનારો તમારો પીરો મુર્શિદ છે. તમે એમના હાથમાં હાથ દીધું છે, તમે ઈ સાંકળ સાથે જોડાઈ ગયા, હુઝુર ગોસ્ત પાક સાથે જોડાઈ ગયા, સરકાર ગરીબ નવાજ સાથે જોડાઈ ગયા, જુનેદ બગદાદી સાથે જોડાઈ ગયા. હવે ઇન્શાઅલ્લાહ મોલા તાલા જ્યાં હુઝુર પાક અલૈહિસ્સલામ પોતાના વફાદારોને જન્નતમાં દાખલ કરશે તો આ રૂહાની સાંકળ પણ જન્નતમાં દાખલ થઈ જવાની છે. આજની જરૂરતને સમજો. આજની જરૂરત પોતાના પીરો મુર્શિદના દામનને મજબૂતીથી પકડવાની છે. અને ખાસ કરીને જેટલી જહાલતો છે એ બધી જહાલતોનો ઈલાજ તાલીમની અંદર છે. અને અમે તો સરકાર અહેમદ મુનીર બાવા સામે આજે પહેલી બીજી વાર તકરીર કરીએ છીએ, પણ સરકાર દાદા મિયાં બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહ અલૈહ એ અઝીમ હસ્તી છે જેમણે મને ગુજરાતીમાં તકરીર કરવાની સલાહ આપી હતી. મેં ખૂબ કોશિશ કરી પણ પ્રયત્ન કર્યા બાદ પણ હું સક્સેસ ના ગયો ને. સરકારે કીધું મહેનત કરો, કામયાબી તમારા પાસે છે, વધારે વર્ષો નથી થયા. આ 2020-21 ની વાત છે. 4-5 વર્ષની અંદર અલ્લાહ તાલાએ આ જબાન ઉપર તકરીર કરવાથી જે કામયાબી દીધી એ તમારા સામે છે. બાકી હું મામૂલી માણસ છું, પણ સાહેબો એમના સીનાની અંદર જે ઉમ્મતની ફિક્ર હતી, જ્યારે આપણે સરકાર દાદા બાપુને મક્કામાં જોઈએ, મદીના જોઈએ કે ત્યાંથી આવતા જ જોઈએ ને, તો એક જ દર્દ એમના સીનામાં હોય, મારી કોમ માટે ખૂબ કામ કરવું છે, સમય બહુ ઓછું છે, મારે મસ્જિદો બનાવવી છે, મદ્રસાઓ બનાવવા છે, સ્કૂલો બનાવવી છે, પણ કાશ ઈ કોમ પોતાના રહેબરને, પોતાના મુર્શિદને ઈ હક સુધી સમજી જાત, જે હક સુધી ઈ જે દરજ્જો રાખતા હતા. પણ કોઈ વાત નહીં, ના સમજ્યા અલગ વાત છે, પણ જે સમજી ગયા ને આજે પણ ઈ મહેરૂમ નથી. જોવો ના દુનિયામાં ઈ રૂસવા છે, ના ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરતમાં ઈ રૂસવા થવાના છે. અલ્લાહ તાલાએ એમને દુનિયામાં પણ કામયાબ કરી દીધા અને આખિરતમાં પણ સરકાર દાદા બાપુના સદકે આપણી ઉમ્મીદ છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ બક્ષિશ થશે. સરકારની તમન્ના ઈ જ હતી કે ભલે આપણી કોમ અડધી રોટી ખાય પણ એમનો દીકરો એજ્યુકેટેડ હોય, એમનો દીકરો ભણેલો હોય, પડેલો હોય. આવા વિસ્તારની અંદર જ્યાં ભારતની સીમા પૂરી થાય છે, આગળ દરિયા છે, આવા વિસ્તારોની અંદર અમે જઈએ ને, મોટી મોટી મસ્જિદો, મોટા મોટા મદ્રસાઓ, અને જ્યારે ઓલમા મળે ને તો એમના ચહેરા ઉપર નૂર જોઈ અને આપણે પૂછીએ કે તમે કેમ પડ્યા અને ક્યાં પડ્યા, તો એમના જબાન ઉપર એક જ વાત હોય, અમે સરકાર દાદા બાપુના પાસે પડ્યા, એમના કહેવાથી પડ્યા, એમના મદ્રસામાં પડ્યા, એમના હુકમથી પડ્યા. અને સરકાર ઇકબાલ હુસૈન બાવાની તબિયત પણ ઈ જ હતી. હંમેશા સીનાની અંદર કોમનું દર્દ રહ્યું છે, કોમની ભલાઈ માટે આ પેશ કદમ રહ્યા છે. આજની જરૂરત છે કે અલ્લાહ તાલાએ ઈ હસ્તીઓને પોતાની પાસે લીધીને પણ એમની ઓલાદો આપણા પાસે છે. મુસલમાનો આજે પણ વક્ત છે, આજ સજ્જાદા નશીન સરકાર એજાઝ હુસૈન બાવાના દસ્તો બાજુ બનો, એમના બાજુ બની અને કોમની માટે જે ભલાઈ છે એ કામની અંદર લાગી જાઓ, કેમ કે આવનારો સમય તો ખૂબ સખ્ત છે.
ખૂબ ખરાબ છે, પણ કામયાબ એ જ થશે જેના સીરાની અંદર દીનની તાલીમ હોય, દુનિયાની તાલીમ હોય. અને આ ખાનદાન તો એ ખાનદાન છે ને કે એમનો સિલસિલો ક્યાંક સરકાર સૈયદ શાહ બાવાથી મળે છે, તો ક્યાંક સરકાર અહેમદ મુનીર બાવાનો સિલસિલો રિઝકુલ્લા બાવાથી મળે છે. આ અઝીમ ખાન વાદો અલ્લાહ તાલાએ તમને દીધો, અને એમને એમ નથી દીધું, એમણે તો કુરબાનીઓ એવી દીધી ને કે પોતાનું શહેર બગદાદ મૂક્યું છે, પોતાનું હલ્બ મૂક્યું છે, આ વિસ્તારની અંદર આવ્યા અને ક્ષમા પાડી. અને આજે પણ તમારા સામે કુરાનની, હિદાયતની, એજ્યુકેશનની એ રોશનીને ફેલાવે છે. જરૂરત છે કે આપણે એ હસ્તીઓના દસ્તો બાજુ બનીએ અને સરકાર એજાજ હુસૈન બાવાના સાથે મળી અને ઇકબાલ હુસૈન બાવાની ઈ યાદોને, એમની તાલીમાતને ફેલાવીએ. અને ઇકબાલ હુસૈન બાવા તો જેવી હસ્તી હતા, તમે એમની સોહબત, એમની સંગત પામી ચૂક્યા છો. અમારા જેવો વ્યક્તિ તો એટલો નથી જાણતો, પણ અમે સાંભળ્યું છે અલ્લાહ તાલા એવો સબ્ર દીધો, એવો સબ્ર દીધો, અને એટલા સાબરીન હતા, ચહેરા ઉપર મુસ્કુરાહટ, અને હંમેશા કોમની ખિદમત અને ઉમ્મતની ભલાઈનો જજ્બો એમના સીનામાં હતો. અને ઈ જ જજ્બો આપણે એમની નસ્લમાં જોઈએ છીએ. અલ્લાહ તાલાથી દુઆ કરીએ મોલા તાલા આપણને એમના દસ્તો બાજુ બનવાની તૌફીક અતા કરે, એમની ગુલામીમાં રાખે, એમની ગુલામીમાં મોત અતા કરે. પરવરદિગારે આલમ, મેં વાઝ અને તકરીર સંભળાવી, મારા ભાઈઓ બહેનોએ તકરીર સાંભળી, ઓલમા સાદાતે તકરીર સાંભળી. મોલા આમની મોજૂદગીમાં તારા હુઝુર દુઆ કરું છું, મારા તકરીર કરવામાં જો કોઈ ભૂલ, ચૂક, ખતા, લગઝિશ, ગલતી થઈ હોય, તારા મહેબૂબની નાલેનના સદકામાં માફી અતા કરી દે. અસ્તગફિરુલ્લાહ વ રબ્બી મિન કુલ્લી દંબી વ અતૂબુ ઇલૈહ. લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદ રસૂલ.